टीवी दे कांशी टीवी नाल जुड़ चुके सारे प्यारे प्यारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ प्यारी प्यारी जय गुरदेव कहते। पहला तो कांशी टीवी के विहड़े विच सारे ਸਰੋਤਿਆਂ का स्वागत करते हैं तो सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ आशा मल जी वालों प्यारी प्यारी जय गुरदेव, जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय भारत, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब कहते हुए देखो जी हमेशा की तरह मैं छोटी जी अज भी उदा की स्टोरी लैके आई हाँ, कहानी लैके आई हाँ तो तुसी मेरा पूरा साथ देना। तो पहला तुसी कहानी जिहड़ी है चंगी तरह प्यार नाल सुनोगे तो फिर तुहानूं पता लगूगा भी इहदा की मीनिंग आ, कि काहते इदां आ। तो फिर तुसी टैलीफोन बाद विच लाइनां खोल देवांगे, जो तुसी सुन लोगे तो फिर तुसी कॉल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तलाक होने तो बाद एक लड़की ने दिल नूं छूह लैण वाली गल कही। मेरे घर वाले नाल कुछ अणबण होने तो बाद वो मैनू पेकियां तो लैण आया सी, पर कुछ रिश्तेदारां ते मापियां दीयां गल्लां विच आके मैं उहदे नाल जाण तो इनकार कर दिता। उल्टा उस नूं दाज दे झूठे केस विच फसा दिता। पर हुण 5 साल हो गए मैं पेकिਆਂ ਦੇ घर ही बैठी हुई हाँ। दाज का झूठा केस करके वो बरी हो गया, उन्हें दोबारा ब्याह करवा लिया। हुण सोचदी हाँ कि जदों वो लैण आया सी जे उस नाल चली जाती तो मेरे भी 2 बच्चे हुंदे, मैं भी अपनियां सहेलियां वांगू खुश हुंदी, अपने घर वाले दे नाल हुंदी। जो साथ घर वाला दे सकदा आ वो कदी होर कोई साथ नहीं तुहाडी जिंदगी विच दे सकदा। उहदे तो गलती मेरी सी, मैं अपनी मगर लग के अपनी जिंदगी जिहड़ी खराब कर लई आ। थोड़ी जी अणबण हो भी जावे तां तुसीं थोड़े 2-4 दिन गुस्से हो के कढ लो, तां ਉਹ घर छड्ड के ना जावो ते ਉਹਨੂੰ छड्ड के ना जावो। हौली हौली थोड़ा जिहा गुस्सा गिला हुंदा आ, कोई जरूरी नहीं भी सदा ही रहने वाला आ। तो रिश्तेदार भी फिर तुहाडे काम नहीं आउंदा कोई भी। पहला तो गल्लां विच तुहानूं लै लैंदे आ, फिर कह दिंदे आ कोई गल नहीं कुड़िए तूं इदां नहीं इदां कर ला, आ नहीं इदां कर ला। ते पर 2-4 दिन जिहड़े हुंदे आ ना गुस्से च तुसीं कढ लो तो चंगी गल आ। घर छड्ड के ना जावो, घर छड्डदे आ तो जिहड़ी खराबी हुंदी आ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती आ। इहदे नाल बेहतर आ तुसीं गुस्से हो के चुप विच ही सुख हुंदा आ, चुप रह लो तो ठीक आ। तो जे तुसीं नहीं ठीक है तुसीं ना कोई बाहली गल करो ना कोई उदां दी गल करो, फिर 2-4 दिन जिहड़े निकल जाते हैं, हौली हौली शांत हो जाता सारा कुछ। जिद्दां कोई जरूरी नहीं भी ये कहंदे हुंदे तूफान 1-2 दिनां दा हुंदा, हौली हौली मट्ठा पै ही जाता आ। तो हुण असीं लाइनां इन्नी की सीगी गल ते लाइनां भी खोल दित्तियां आ तो तुसी टैलीफोन कर सकते हो। मम्मी जी भी जे मम्मी जी मेरा साथ दे रहे आ अपने वो तुहाडा जो भी टैलीफोन तुसी करोगे, टैलीफोन ते करने नाल तुसी अनमोल वचन भी पढ़ सकते हैं, कविता भी लिया सकते हैं। पर इन्ना कि बेनती है थोड़ी जी छूट रखियो तुसी, थोड़ी जी छूट करने नाल इदां आ भी बाकी होरनां नूं भी मौका मिल जाऊगा। तो हुण असीं अगे कोलाल वधदे हां। हैलो जी, कांशी टीवी ते स्वागत है जी। हाँ जी आशा जी, जय गुरदेव जी। हाँ जी धन गुरदेव। हाँ जी धन गुरदेव कमला जी। हाँ जी बहुत वधिया तुहाडीआं लाइनां सीआं जो तुसीं सुनाया, बहुत वधिया आ। हाँ जी मैं इहदे ते यही कहूँगी भी हाँ जी चलो अणबण भी हुंदी रहिंदी आ, जिथे 2 भांडे ते खड़कदे ही हुंदे आ। हाँ जी ते फिर भी इन्नी ना ਵਧਾਓ कि ਜਿਹੜਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ घर छड्डना पवे। हाँ जी ਗਾਹਾਂ ਡਿਵੋਰਸਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਨਾ 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 ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਮਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਚੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ। ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ
थोड़ा बहुत चलो करना भी पैंदा आ, ज्यादा ही ना गल ਵਧਾਓ ਤੁਸੀਂ है ना। नहीं देखो शांति ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। हाँ जी बैठ के गल नजट लो। हाँ भी मैं तेन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। हाँ जी है ना। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੋ है ना। हाँ जी हाँ जी ठीक है। मैं दो कलाना सुनाऊंदी आ जी। हम खो गए तो आप पछताएंगे बहुत, हम खो गए तो आप पछताएंगे बहुत, हमें लौट आने की भी आदत नहीं, हम खो गए जिदा भी मतलब हम जे खो गए तो फिर पछताओगे तुसीं। पछतावा ही जिदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। हाँ तेरे दर ते मोहब्बत के सवाल बन, तेरे दर ते मोहब्बत के सवाल बन, लेकिन हमें हाथ फैलाने की आदत भी नहीं, हम खो गए तो आप पछताएंगे बहुत, तेरी यादें मेरे दिल, तेरी यादें मेरे लिए अजीज है, तेरी यादें मेरे लिए अजीज है, मगर हमें वक्त गंवाने की भी आदत नहीं है, हम खो गए तो आप पछताएंगे बहुत, तुम सख्त दिल के निकले तो क्या गिला करे, तुम सख्त दिल के निकले तो क्या गिला करे, हमें तो दिल पर शिकवा लाने की आदत भी नहीं, हम खो गए तो आप पछताएंगे बहुत, हमें लौट आने की भी आदत नहीं। हाँ जी आशा जी इन्नियां तो लाइनां सीआं, मैं कहा चलो इत्थे टुकदियां आ थोड़ियां, चलो सुना दिंदी आ ते बाकी इदां आ भी घर च सत्या संतोख दे नाल गल ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आशा जी आज तो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो। थैंक यू कमला जी, थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ जी थैंक यू माय फेवरेट कलर ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਓਕੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ ਧੰਨ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ, ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ 2-4 ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਗੁੱਸੇ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗੁੱਸੇ ਗਿੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਲਾ ਲਵਾਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਦਨ ਬੇਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਾਨੀ, ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰਤ ਤੇ ਜੀ, ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ जी। हाँ जी थैंक यू। औरत की जिंदगी में कभी सुख नहीं आया। हाँ जी औरत की जिंदगी में कभी सुख नहीं आया, जन्म तो बाद भी उसने दुख ही पाया जी। औरत की जिंदगी में कभी सुख नहीं आया, माँ बाप के घर भी सुख नहीं पाया, माँ बाप के अंडर अधीन रहकर जीवन बताया जी।
माँ बाप के अधीन रहकर जीवन बताया, औरत की जिंदगी में कभी सुख नहीं आया। सुख नहीं आया जी। शादी तो बाद भी उसने सुख नहीं पाया। हाँ जी। सस सहुरे दे अधीन रह कर जीवन बताया। सस सहुरे दे अंडर रह कर जीवन बताया। औरत की जिंदगी में कभी सुख नहीं आया, कभी सुख नहीं आया। जन्म तो बाद भी उसने दुख ही दुख पाया। हो गए बच्चे, फिर पति ने भी प्यार से नहीं बुलाया जी। हो गए बच्चे, फिर पति ने प्यार से नहीं बुलाया। औरत की जिंदगी में कभी सुख नहीं आया, कभी सुख नहीं आया। जन्म तो बाद भी उसने दुख ही दुख पाया। जदों हो गए बच्चे बड़े जी, किसी ने नहीं बुलाया। जदों हो गए बच्चे बड़े, फिर किसी ने नहीं बुलाया। जिंदगी के अंत तक बुरा ही हाल है पाया। जिंदगी के अंत तक बुरा ही हाल है पाया। औरत की जिंदगी में कभी सुख नहीं आया, कभी सुख नहीं। जन्म तो बाद भी उसने दुख ही दुख पाया, दुख ही दुख पाया जी। हाँ जी। अंत तक साह गिनती ने फिर रब नूं ध्याया। अंत तक साह गिनती ने फिर रब नूं ध्याया। सारी जिंदगी रो रो कट्टी, किसी बच्चे ने माँ कह के नहीं बुलाया। सारी जिंदगी रो रो कट्टी, किसी बच्चे ने माँ कह के नहीं बुलाया। औरत की जिंदगी में मदना कभी सुख नहीं आया, तो कभी सुख नहीं। जन्म तो बाद भी उसने मदना दुख ही दुख पाया। थैंक यू जी। थैंक यू मदन बेजी जी, बहुत सोहनी कविता सी। हाँ जी, ये मदन बेजी सी लिस्ट तो आए, अपनी कविता सुना के गए, कभी औरत ने सुख नहीं पाया। हाँ, हालात इदां दे हुंदे आ कई बारी। जे सुख का भागां च होवे, करमां च होवे तो मिल भी जाता आ। नहीं भागां च तो आपां कर भी कुछ नहीं सकते। जिद्दां मैं गल कीती सीगी बई 5 सालां बाद पछतावा होया, जे वो पहलां ही सोच लेंदी, पहलां ही ये गल कर लेंदी। ये कल्ली एक कुड़ी दी कहानी नहीं, बहुत कहानियां बहुत तरह दियां, एक तरह दियां नहीं हैगियां। हर एक दे अलग अलग गल्लां आ। ते पर एक गल मैं जरूर कहना चाहुंदी हाँ, जदों तुसीं किसी दे मगर लग के अपना घर छड्डदे हैं, मैं तैनूं बेवकूफ़ी कहूँगी। इस करके कहूँगी, तुहानूं रब ने अपना दिमाग दिता आ, अपना ब्रेन दिता आ, तुसीं उहनूं यूज़ करो, उहनूं वरतो अपने दिमाग नूं, अपने दिमाग तो काम लवो। लोड़ की आ किसी दे मगर लगन दी? ठीक है, माँ पे ने ब्याह कर दिता, कुड़ी तोड़ दित्ती। ਉਹ मैं तो कहती वो माँ पे नहीं होंदे ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੋ ਘਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਆ, ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਲੜਾਈਆਂ ਰੱਖ, ਕਲੇਸ਼ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਆ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਣਾ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ, ਆਪੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤਲਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਮ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਭੈਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਮ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਪਣੇ ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ,
ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਜੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈਣ ਦਾਨ ਇਹ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਪਾਲ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਅਸਲੀ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਆ। ਉਧਰਲਾ ਵੀ ਟੱਬਰ ਪਾਲਦੀ, ਉਧਰਲਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਟੋਏ ਪੱਟਣੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਦਾਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਘਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਰਹੋਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਏ ਆ, ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਲੋ ਡਿਵੋਰਸ ਤਲਾਕ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਊਗਾ। ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਥ ਅਗਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹੰसी खुशी से काट ला, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबसे बांट ला। ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਉੱਗਦਾ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਦਸਾਂ ਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਠੁਕਰਾਇਓ ਨਾ। ਦਸਾਂ ਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਰਸਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਗਾਇਓ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਓ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਾਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੰਗ ਚਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਓ ਨਾ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੰਗ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੁਖੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਨਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦੋ ਮੂੰਹੀ ਸਪਣੀ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਇਓ ਨਾ। ਦੋ ਮੂੰਹੀ ਸਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੀਲੀ ਉਹਨੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੁੜ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਾਇਓ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਆ, ਧੋਖਾ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਛਤਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਲੋਕੀ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੀ। ਜੀਂਦੇ ਜੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ 'ਤੇ ਮੰਗੋ। ਫਿਰ ਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਊਨਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਕਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾफ़ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਵਰਤੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾੜੀ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਜੀਂਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਜੇ ਮਾफ़ੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾफ़ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਹੁਣ ਧੋਖੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਛਤਾਵੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਪਛਤਾਵੇ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਆ। ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਭੀੜ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਭੀੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਰਾਸਤਾ ਕਠਿਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਰੋ ਲੈਣਾ, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता लगेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो तुम्हें लुट लैणगे। ये जिहड़ी गल आ ना, ये फिदरत जिहड़ी आ, ये किसे किसे च हुंदी आ। दुख अंदर बहुत हुंदे बंदे दे, वो अंदर ही अंदर रख के जदों कि दरवाजे मोहरे आ जाता कोई, वो फिर हस के हसण लग पैंदा, वो खुश हो जाता। अगे कोला लवाते हैं। हैलो जी, कांची टीवी ते स्वागत है जी। हाँ जी आशा जी, जय गुरदेव जी। हाँ धन गुरदेव वीर जी। हाँ, मैं हुणे टीवी लाया क्योंकि थोड़ा मैं बाहर गया सीगा। हाँ जी। ते जब देखा कि तुसी बात कर रहे हैं कि जिंदगी जदों इंसान वो कुछ ना कर सके जो चाहता तो उहदे मन नूं पछतावा हुंदा। हाँ जी। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, कि किंज गावा मैं गीत ठंडक दे जी, बाहर अंदर तां गोले बारूद भड़कदे, बरदे भरांबड़ अग दे जी, कित्थों उठे हूक चानण दी, तक्कां जां कालियां घटावां चतरफे, नेरियां तूफान उमड़दे जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੇਪੀੜਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਸੁਖਨ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖੇ, ਦੋਸਤੋ ਅੱਗ ਬਿਨਾ ਧੂਆਂ ਨਾ ਤੁਖੇ ਜੀ। ਜਦ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਰਾਂਬੜ ਮਚ ਰਿਹਾ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਚ ਰਹੇ ਆ, और साडी कौम दा ये हाल हुआ। सो मैं शायद नहीं कोई बेपीड़ा, ये ना समझो मेरी क्या ना मैनू कोई दुख नहीं दादी या मैं पीड़ नू समझदा नहीं हूं, या सुख न मेरे कोई रुखे, मेरे शब्द भी जेडे रुखे ने समझ लेना जी। दोस्तों
ਅੱਗ ਬਿਨ ਧੂਆਂ ਨਾ ਧੁਖੇ, ਇਹ ਲਾਟਾਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਥੰਮਦੀਆਂ। ਚੀਕੂ ਅੱਖਾਂ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰਾਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੰਬੇ ਦੇ ਡਾਲੀਏ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ, ਦਾਗੀ ਬੰਦਾ ਦੁਰਗਤ ਧੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾਵੇ। ਕਿੰਜ ਹਿਜ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜੀ, ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਤੌਂਕ ਭਰਾਂ ਮੈਂ। ਬਿਰਹਾ ਦੁਖੜੇ ਤੋਬਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੈ ਜਹੰਨਮ ਦੇ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ। ਪੀੜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਪੀੜ ਸਾਡੀ ਦਾਸਤਾਂ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਛਾਲੇ ਨਪੀੜ ਦੇ ਨਿਬਾਣੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਨਿਮਾਣੀ ਹਸਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਲਗਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੀੜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਲ ਪਲ ਪੀੜ ਸਾਡੀ ਦਾਸਤਾਂ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਛਾਲੇ ਨਪੀੜ ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਹਸਤੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਅਸਾਂ ਗਮ ਦਰਦ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਗਦੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਖਾਰੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਜੰਗ ਦੇ। ਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਲਗੀ ਕਲਪਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੁਦਾਈ ਜਾਚਣਾ। ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੁਗਾ ਜੇਠ ਦਿਖਾਂਤ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾਚ, ਉਹ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈਆਂ ਜੇਟੜੇ ਫੱਕਰ ਬਣੇ ਨਾਥ ਮਲੰਗ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਫੱਕਰ ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਣੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਜ਼ਾ ਬੇਆਬਰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਪਾਕ ਹੈ ਉੱਚੇ ਵਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹੀਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਹੈ। ਪਾਪ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਬਣਾਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਘਰੀ ਜਮਣਾ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਕੜਕੀ ਚ ਹੈ ਟੰਗੜਾ। ਜੀ ਬਣ ਬਣ ਦਾ ਕੋਜਾ ਹੈ ਬਰਦਾਨ। ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ ਫਰਜ਼ੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋ ਆ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਣੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਨਰਕ ਕੜਕੀ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਣੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਾ ਬੇਆਬਰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਪਾਕ ਹੈ ਉੱਚੇ ਵਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹੀਂ। ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਜਮਣਾ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਕੜਕੀ ਛੈ ਟੰਗੜਾ। ਵੰਡ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਜਾ ਹੈ ਬਰਦਾਨ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਫਰਜ਼ੰਦੇ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਫਰਜ਼ੰਦੇ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿੰਜ ਜੀਵਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗੈਰਤਹੀਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਅਧੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੋਬਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੀ ਇਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਓ। ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਏ? ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ पत्थर ते आखिरी लीक नहीं, निजाम बदलना नवा समाज सिरजना, पारखू अख दे हौसले न्याय मंगदे, न्याय मंगदे। जी प्यारे जीवन ले जीवन जो जगाला है मेरी भैन जी, इस गल दा ख्याल रखना जी कि जीवन ले जीवन जो जगाला है, सूरत सुखम घड़ियाल बजाला है ते ज्ञान हकी पाला है। कर ले काफला तैयार, अपनी कलम दा हार श्रृंगार, वर शक्ति दा भंडार। जी ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਗ ਦਾ ਹੋਏ ਬਿਹਿਤ, ਖਿਲਰੇ ਨੂਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਗੰਧ ਦੇ, ਖਿਲਰੇ ਨੂਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਗੰਧ ਦੇ। ਸੋ ਕਿੰਜ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਠੰਡਕ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਬਰੂਦ ਪਰਕਦੇ, ਵਰਦੇ ਭਰੰਬੜ ਅੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਹੂਕ ਚਾਨਣ ਦੀ, ਤੱਕਾ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਠਾਵਾਂ ਚ ਤਰਪੇ, ਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਉਮੜਦੇ, ਨਵੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਉਮੜਦੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਛੱਡੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਹੀ ਕਰੋ, ਸੱਚੀ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਕੋਲਾਲ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੁੱਕਦਾ ਲਾਈਨ ਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਮੱਲ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਪਿਆਰੀ ਮੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕਾਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਪਛਤਾਵੇ ਤੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਕੋ ਪਾਈ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਤੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਾਤਾ ਦਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਛਤਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਰੋਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜੀਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਵੇ ਕੁਝ ਮਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਵੀ। ਬਸ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਮੱਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰਵੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਵੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਗਿਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਸੀਗੀ ਬਿਮਾਰ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੌਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੜਫਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਆ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਆ ਜਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਏ ਨਿਆਣਿਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਗਏ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਤੋਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਸੋਣੀ ਮਿਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਬਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਜਿਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਖਰਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਜਿੰਦੀ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਬਰਤੋਣਾ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਠੰਡਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਏਦਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਲਾਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਛਤਾਇਆ। ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਆਰੀ ਮਲ ਜੀ। ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਪਿਆਰੀ ਮਲ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਕੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੋਲਾਲ ਵਾਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਆਸ਼ਾ ਮਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਮਕ ਬੋਲਦਾ ਕੁਆਂਟੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤਜ ਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਦੇਨ ਅੰਤਰ ਰੱਖੇ, ਅਬਰਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣੇ ਭਾਖੇ ਜੀ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਉਧਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਤ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਜਾਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੋਏ ਪਖੀਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਸੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਸਲਾਦ ਕਾ ਪੰਥ ਜ਼ਹਿਲਾ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਗਮ ਖੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੁਖੀਆ ਦਰਦਮੰਦ ਦਾ ਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਫੇਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿ ਰਬਦਾਸ ਸ਼ਰਮ ਪਰ ਤੇਰੀ, ਜੋ ਜਾਨੋ ਤੋ ਕਰਗਤ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਜਾ ਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਸਤਵਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਮੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੁਆਂਟਲੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆ ਜੇ 4 ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਠਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮਿਲਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਨ ਤੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਏਦਾਂ ਬਰਾਗ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਈ ਏਦਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੇਟ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੌਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਲਾਣ ਤਾਂ ਪਾਵੋ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਕੁ ਹੈ ਨਾ ਆਲੀ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।